ओम शांति 6 नवेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुमे माने एबे बिल्कुल कूलरे छिड़ा होइछ। तुमको एबे ए पारिरु से पारिको जीवाको हेब। घर को जीवार प्रस्तुति करिबाको पड़िबो। आजिर प्रश्न, केउ गोटिए कथा मने रखिले अवस्था अचल अटल होइजिबो? केउ गोटिए कथा मने रखिले अवस्था अचल अटल होइजिबो? उत्तर, पास्ट इज पास्ट अर्थात अतीत को भूली जाओ। अतीत कथा को चिंतन न करी आगको बढ़िबा को हेबो। जदि सर्वदा जन को ही देखुथिबो तेबे अवस्था अचल अटल होइजिबो। तुमे माने एबे कलिजुगर सीमा छाड़ी देइछ, पुणी पछकु काहेकि देखुछ? सेथिप्रति टिकिए हेले भी बुद्धि न जाऊ, एहा ही हेउछि सूक्ष्म पाठ पढ़ा। ओम शांति। दिन बदली चलिछि, समय बीती चलिछि। विचार कर, सत्ययुग आरंभरु समय अतिबाहित होई होई वर्तमान आसी कलिजुगर मध्यकूଳରେ छिड़ा होइछि। एही सत्य त्रेता द्वापर कलिजुगर चक्र मध्य जेपरी एक मॉडेल अटे। सृष्टि तो बहुत लंबा चौड़ा अटे। तार मॉडेल रूप को पिला माने जानी सारी छंती। आगरु ए कथा जणा नथिला जे एबे कलिजुगर पूरा हेबाकु जाउछि। एबे जणा पड़िछि। तेणु पिलामानंकर बुद्धि मध्य सत्ययुग आरंभरु नेई चक्र लगाई कलिजुगर शेष कूଳରେ आसी रहिबा दरकार। जानिबा दरकार जे घड़ीर कंटा टिक टिक होई चलिछि, ड्रामा घूरी चलिछि। आउ केते समय बाकी थिबो? मात्र अल्प समय ही थिबो। आगरु ए कथा तो जणा नथिला। एबे बाबा आसी बुझाउछंती आउ खूब समय बाकी अछि। ए दुनियारू से दुनिया को जीवा पाई अल्प समय बाकी अछि। एही ज्ञान मध्य वर्तमान मिलिछि। आमे सत्ययुग आरंभरु चक्र लगाई लगाई वर्तमान कलिजुग शेषरे आसी पहुँचिछु। एबे पुणी फेरिबाकु हेबो। जीवा एवं आसीबा निमंते द्वार रही थाए ना, एहा मध्य सेहिपरि पिलामानंकु बुझाइबा दरकार। बाकी अल्प समय अछि। एहा पुरुषोत्तम संगम युग अटे। एबे आमे कूଳରେ छिड़ा होइछु। जीवाको बहुत कम समय रहिछि। एबे एही पुरुणा दुनियारू ममत्व तुटाई देबाकु हेबो। एबे तो नुआ दुनिया को जीवाकु हेबो। ज्ञान तो बहुत सहजरे मिली जाउछि। तेबे एहाकु बुद्धिरे रखिबा उचित। चक्र को बुद्धिरे घुराइबा दरकार। एबे तुमे कलिजुगरे नाह। जेहेतु एही पुरुणा दुनिया को छाड़ी देइछ, पुणी सेमानंकु अर्थात मित्र संबंधींकु काहेकि मने पकाउछ? आमे एही पुरुषोत्तम संगम युगरे अछु, पुणी पछकु काहेकि देखिबु? बुद्धि जोग विकारी दुनिया सहित काहेकि लगाइबु? ए सबु बहुत सूक्ष्म कथा अटे। बाबा जानिछंती, केही केही त टंका करू अणाए मध्य बुझु नाहंती। शुणिले एवं भूली गले। तुमको पछकु देखिबा उचित नुहे। बुद्धि द्वारा काम करिबाकु हेब ना। आमे पारी होई आसी गलु, पुणी पछकु काहेकि देखिबु? अतीतको भूली जाओ। बाबा कहुचंती, मु तुमको केते गूढ़ रहस्य कथा सबु बुझाउछि। तथापि भी पिलामानंक बुद्धिरे पछ कथा काहेकि रहुछि? अर्थात कलिजुग आड़कू काहेकि बुद्धि जाउछि? तेणु बाबा कहुछंती, बुद्धि रूपी मुह एपटकू करिदिया। सेही पुरुणा दुनिया तुम कामर जिनिस नुहे। बाबा पुरुणा दुनियारू वैराग्य कराउछंती। नुआ दुनिया तुम मानंक सम्मुखरे रहिछि। तेणु पुरुणा दुनियारू वैराग्य आसिबा उचित। विचार कर, आमर अवस्था एहिपरि होइछि। बाबा कहुछंती, अतीत को भूली जाओ। बीती जाइथिबा कथा को चिंता कर नाही। पुरुणा दुनिया रे कौनसी आशा रख नाही। वर्तमान केवल गोटिए ही उच्च आशा रखिबाकु हेबो। आमे सुख धाम को जीवा। बुद्धि रे सुख धाम ही मने रहिबा उचित।
ବୁଦ୍ଧି ପଛକୁ ଫେରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପଛକୁ ଫେରି ଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ଦୂରେଇ ନେଇଛ। ଏହା ବୁଝିବାର କଥା ନା। କେଉଁଠି ଅଟକି ରହିବାର ନାହିଁ, କେଉଁଆଡ଼େ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ମନେ ପକାଇବାର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ, ପଛକୁ ଦେଖ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଦେଖୁଥାଅ, ତେବେ ଯାଇ ଅଚଳ, ସ୍ଥିର, ଅଟଳ ଅବସ୍ଥା ରହିପାରିବ। ସେ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ମନେ ପଡ଼ିବେ। ତେବେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହିଛନ୍ତି ନା? ଆଜି ଦେଖ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କାଲି ଯଦି ତଳକୁ ଖସିଗଲେ ତ ମନ ଏକଦମ ହଟି ଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଗ୍ରହଚାରୀ ବସିଯାଉଛି, ଯାହାକି ମୁରଲି ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ହେଉନାହିଁ। ବିଚାର କର, ଏପରି ହେଉଛି ନା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଏବେ ସଙ୍ଗମରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛ, ତେଣୁ ମୁହଁ ଆଗକୁ କରିବା ଦରକାର। ଆଗରେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ରହିଛି, ତେବେ ଯାଇ ଖୁସି ହେବ। ବାକି ଏବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ରାସ୍ତା ରହିଛି। କହିଥାନ୍ତି ନା, ଏବେ ତ ଆମ ନିଜ ଦେଶର ବୃକ୍ଷ ଆଦି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମର ଡାକକୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ। ବିଲକୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ମନେ ପକାଉଛ ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ଆସି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆସୁନଥିଲେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ କି? ଏବେ ତ ବାପଘର ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଲୋକମାନେ ଯାଇ ମିଶୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ପଛକୁ ହଟି ଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ତୁମକୁ ପଛକୁ ହଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ପାରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ନିକଟତର ହୋଇଯାଇଛି। ବାକି କେବଳ ଗୋଡ଼ ଉଠାଇବାକୁ ହେବ। ନୌକା କୂଳକୁ ଆସିଲେ ସେପଟକୁ ପାଦ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନା? ତୁମମାନଙ୍କୁ କୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି, ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ମନେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ତୁମକୁ ଅଚଳ ଅଟଳ କରିଦେବ। ଏହିଭଳି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିର କଥା। ଆମେ ଆତ୍ମା ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ବାକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଛି। ଏହାକୁ ହିଁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାର୍ଟ ଲେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜ ହୃଦୟରେ ହାତ ରଖି ଦେଖ, ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କି ନିଜ ପାଇଁ ଏପରି ଭାବ ଯେ ଆମେ ବିନାଶର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ। ସେହିପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ମନେ ରୁହନ୍ତୁ। ବାବା ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଶିଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ହିଁ ମସ୍ତ ରହିବାକୁ ହେବ। ବାସ୍, ଏବେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ସବୁ ମିଛ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସତ୍ୟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ଦେଖ, ମୁଁ କେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟନା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଆସି କଳିଯୁଗର ଗୋଟିଏ କୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ରାସ୍ତା ବାକି ଅଛି ନା? କେହି କେହି ତ ନିଜର ସମୟକୁ ବହୁତ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। 5-10 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲରେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଥିବେ। ତେବେ ସାରାଦିନ ତ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏପରି ତ ହେଉନାହିଁ। ବାବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆତ୍ମାର ହିଁ କଥା ରହିଛି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଏହି ସ୍ମୃତି ବୁଦ୍ଧିରେ କାହିଁକି ରହୁନାହିଁ? ଏବେ ଆମେ କୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ। ଏହି କୂଳ ବୁଦ୍ଧିରେ କାହିଁକି ମନେ ରହୁନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛ କି ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତେଣୁ କୂଳରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଅ। ଉକୁଣି ସଦୃଶ ଚାଲୁଥାଅ। ତୁମେମାନେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କାହିଁକି କରୁନାହଁ? କାହିଁକି ଚକ୍ର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ? ଏହା ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଅଟେ ନା?
ବାବା ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇ ସାରା ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଆସି କୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଦରକାର। ଆଉ କୌଣସି ବାହାରର ବାତାବରଣର ଚିନ୍ତା ନ ରହୁ। ଦିନକୁ ଦିନ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସାଇଲେନ୍ସକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଲଗାଅ। ଯଦି ଯୋଗ ନ ଲଗାଇବ ତେବେ ପାପ କିପରି କଟିବ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହାର ମଡେଲ କେତେ ଛୋଟ ଅଟେ। ଏହା 5000 ବର୍ଷର ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଆଜମେରରେ ସ୍ୱର୍ଗର ମଡେଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କାହାର ସ୍ୱର୍ଗ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁଛି କି? ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ମଡେଲରୁ କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ତ 40,000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବ। ବାବା ତୁମକୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି କରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଏ କଥା ମନେ ରଖ ଯେ ଏହି ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆମେ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଡ୍ରାମା ପ୍ରତି ପାଦେ ପାଦେ ଉକୁଣି ସଦୃଶ ଚାଲୁଛି। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେତେ ଉଚ୍ଚ। ବାବା ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଇଏ କ'ଣ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ? ଇଏ ମାନ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ? ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା। ଇଏ କ'ଣ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରୁନଥିବେ? ବାବା ତୁମକୁ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଶୁଣାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ କି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବହୁତ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ଇଏ ତ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ପରି ଲଟକି ରହିଛନ୍ତି, ପୁଣି ପଛରେ କିପରି ରହିବେ? ଏହି ସବୁ ଗୁହ୍ୟ ଗୁହ୍ୟ କଥାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଅବହେଳା ପଣିଆକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। କେହି କେହି ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏ କଥା ମନେ ରହିଥିବ? ଆମେ ଏବେ ଶେଷ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏବେ ଯିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲା ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ବାବା ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଛନ୍ତି 2 ମୁକୁଟ ଧାରେ। ଏହା କେବଳ ନାମ ଅଟେ। ବାକି ଲାଇଟ୍ର କୌଣସି ମୁକୁଟ ସେଠାରେ ନଥାଏ। ଏହା ତ ପବିତ୍ରତାର ଚିହ୍ନ। ଯିଏ ବି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ଲାଇଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ନିର୍ବିକାରୀ ଶତୁପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି ରଜୋ ତମୋ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ମସ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦିଓ ତୁମେ ଏ ଦୁନିଆରେ ରହିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ସେଠାରେ ଲାଗି ରହୁ। ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ତ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି କୁଳର ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ବାହାରି ଆସିବେ। ଚାରା ତ ଲାଗିବ। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଯେଉଁମାନେ ହୋଇଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗ ପଛ ହୋଇ ଆସିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ଆସିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଥିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ହୋଇ ଚାଲିବ। ସେମାନେ ପୁରୁଣାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଉପରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି। ଡେରିରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ଲାଗିଯାଅ ଏବଂ ସବୁ କର୍ମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ବସିଯାଅ। ଭୋଜନ ତ ଖାଇବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଗରେ ରହିଲେ ତେବେ ଏହି ଖୁସି ସଦୃଶ ଖୋରାକ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏହି ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହୁ ଯେ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। 21 ଜନ୍ମର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଯାହାକୁ ଲଟେରୀ ମିଳିଥାଏ ତାଙ୍କର ଖୁସିର ପାରା ଚଢ଼ି ଯାଇଥାଏ ନା। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ହିଁ ଅନ୍ତିମ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ କୁହାଯାଉଛି। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ମଜା ରହିଛି। ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କରି ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ ନା। ଦୁନିଆରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଜଳିଗଲା। ଏହାକୁ ଏକ କାହାଣୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଯଥାର୍ଥ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଖଲାସ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ।
आमे घरकु जीवा पाई कूलरे आसी छिड़ा होइछु। यही स्मृतिरे रहिबार पुरुषार्थ कले खुशीर पारा चढ़िब। आयुष्य मध्य जोगबल द्वारा बढ़ी थाए। तुमे एबे दैवी गुण धारण करुछ, ताहा पुणी अधा कल्प चलिब। एही गोटिए जन्मरे तुमे एते पुरुषार्थ करुछ, जाहा फलरे तुमे जाई एही परी लक्ष्मी नारायण हेउछ। तेणु केते पुरुषार्थ करिबा उचित। एथिरे अवहेला अथवा समय नष्ट करिबा उचित नुहे। जिए करिब सिए पाइब। बाबा शिक्षा दे चलिछन्ति। तुमे जानिछ कल्प कल्प आमे विश्वर मालिक हेउछु। एते अल्प समयरे आमे कमाल करि देउछु। सारा दुनिया को परिवर्तन करि देउछु। बाबांक पाई एहा कौनसी बड़ कथा नुहे। कल्प कल्प एहिपरि करुछन्ति। बाबा बुझाउछन्ति भ्रमण करिबा समयरे, भोजन करिबा समयरे निजर बुद्धि जोग बाबांक सहित लगाओ। यही गुप्त कथा को बाबा ही आसी संतान मानंकु बुझाउछन्ति। निज अवस्था को भल भावरे मजबूत करि चाल, नचेत उच्च पद पाई पारिब नाही। तुमे संतान माने पुरुषार्थर क्रम अनुसारे परिश्रम करुछ। जानुछ एबे त आमे कूलरे छिड़ा होइछु, पुणी पछकु आमे काहींकी देखिबा। पाद आगकु बढ़ी चलिछि। एथिरे अंतर्मुखतार बहुत आवश्यकता रहिछि। सेथिपाई कइँछर मध्य उदाहरण रहिछि। एही सबु उदाहरण तुम पाई अटे। सन्यासी माने त हठयोगी अटन्ति। सेमाने त राजयोग शिखाई पारिबे नाही। सेमाने ए कथा शुणी भाबुछन्ति एमाने आमर अपमान करुछन्ति। सेथिपाई एहाकु मध्य जुक्तिर सह लेखिबाकु हेब। बाबांक छड़ा राजयोग केही शिखाई पारिबे नाही। ए कथा परोक्षरे कुहा जाउछि, जेपरि तांकर खियाल न आसु। जुक्तिरे चालिबाकु पडुछि ना। जेपरि साप भी मरिब, बाड़ी भी न भांगिब। कुटुंब परिवार आदि समस्तंक सहित प्रीति मध्य रख, किंतु बुद्धिर जोग बाबांक सहित लगाइबाकु पड़िब। तुमे जानिछ आमे एबे जनक मतरे चालुछु। एहा देवता हेबार मत। एहाकु ही अद्वैत मत कुहा जाउछि। पिलामानंकु देवता हेबाकु हेब। तुमे माने केते थर होइछ? अनेक थर। एबे तुमे संगम जुगरे छिड़ा होइछ। एहा हेउछि अंतिम जन्म। एबे तो जीवाकु हेब। तेणु पछकु देखिबा उचित नुहे। सबु देखि मध्य निजर अटल अवस्थारे छिड़ा होई रुह। निजर लक्ष्य को भूली जिबा उचित नुहे। तुमे माने ही महावीर अट, जे कि माया उपरे विजय प्राप्त करुछ। एबे तुमे माने जानुछ हारिबा एवं जितिबार एही चक्र घुरी चलिछि। बाबांकर एहा केते विचित्र ज्ञान। ए कथा कौन जनाथिला कि निजको बिंदु बोली भाबिबाकु हेब। एते छोटो बिंदुरे समस्त पाठ अंतर्निहित होई रहिछि, जाहार कि चक्र घुरी चलिछि। बहुत चमत्कार अटे। चमत्कार बोली कही छाड़िबाकु मध्य पड़ुछि। अच्छा, मिठे मिठे शिखिला दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति। गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर, केबे भी पछकु बुली देखिबार नाही। कौनसी कथारे अटकी जिबार नाही। एकमात्र बाबांक आड़को देखि निजर अवस्था को एक रस अर्थात स्थिर रखिबाकु हेब। 2 नंबर, बुद्धिरे मने रखिबाकु हेब जे एबे आमे कूलरे छिड़ा होइछु। आमको घरको जिबाकु हेब। सेथिपाई अवहेलापणियाकु छाड़िबाकु पड़िब। निजर अवस्था को मजबूत करिबा पाई गुप्त मेहनत करिबाकु हेब। वरदान,
ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ନ୍ୟାରେ ପ୍ୟାରେ ନିସଂକଳ୍ପ ଭବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ନ୍ୟାରେ ପ୍ୟାରେ ନିସଂକଳ୍ପ ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନ୍ୟାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆରା ଏବଂ ପ୍ୟାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେବାର ଗୁଣ ବା ନିସଂକଳ୍ପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ବିଶେଷତା ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହି ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ନିଆରା ପଣିଆ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନିସଂକଳ୍ପ ସ୍ଥିତି ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜେ ବି ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଲୋଗନ: ଏକମାତ୍ର ବାବା ଶବ୍ଦ ହିଁ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିର ଚାବି ଅଟେ। ଏହାକୁ ସର୍ବଦା ସାଇତି ରଖିଥାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଐଶ୍ୱରୀରୀ ଅଥବା ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଦେହରୂପୀ ବସ୍ତ୍ରଠାରୁ ସେତେବେଳେ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ସଂସ୍କାରର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନ୍ଧନ ନଥିବ। ଯେପରି କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ଯଦି ଚିପି ହୋଇ ରହିଥିବ ତେବେ ତାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ହାଲକା ରହିଥିବ ତେବେ ସହଜରେ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି ନିଜର ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି ଟିକିଏ ବି ସରଳତା ନଥିବ ତେବେ ଐଶ୍ୱରୀରୀ ପଣିଆର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଇଜି ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳ ଏବଂ ଆଲର୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସଜାଗ ହୋଇ ରୁହ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।